मैं सिमरनजीत सिंह मान पंथ दा दास अपने पिंड किला सदा हरनाम सिंह तो अज मिति 2 सप्टेंबर नूं कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां। जो कुछ हुण ईसाई मत दा हो रहा है, सिखां दा धर्म परिवर्तन कर रहे है, मैं समझना कि ये गल नहीं होनी चाहिए। ते जिहड़े पोप हैगे आ रोम दे विच ते जिहड़े आर्च बिशप हैगे आ कैंटरबरी दे वलैत दे विच, उन्हां नूं समझ होनी चाहिए है कि सिख इहो जिहे धर्म परिवर्तन नूं बर्दाश्त नहीं करनगे। ये हद टप चुकी है। जदों सिखां दा राज नहीं हुंदा, उस वेले ये धर्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसे करके महाराज कहते हैं राज बिना ना धर्म चले हैं। फिर अगे हुक्म देंगे है इन गरीब सिखों को दूं पातशाही। ते पातशाही कद लई देनी है? राज बिना धर्म नहीं चलेगा। हुण राज तो साडा 1947 तो बाद खुस्या होया। 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेज़ां ने साडा राज समाप्त करता सीगा। पर तां भी जे साडे कोले सियासी ताकत नहीं है, राज नहीं है, ਜਿਹੜੇ साडे आगू हैं वो हिंदुत्व दे नाल क्यों चलण लग पे है? कैरों साहब तो लग के अज तक ये सारे सेंटर हिंदुत्व के गुलाम बन के चलते हैं। बेशक बेअंत सिंह होवे, बेशक बीबी पट्ठल होवे, बेशक बराड़ साहब होण, बेशक बेअंत सिंह होवे, बेशक बादल होण, बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह होण, ये सारे थल्ले लग के चलते हैं। इन्हां तो शर्म लथ गई है कि सिख कौम के उत्ते इन्ना जबर हो रहा है, जां हिंदुत्व वल जा रहे है, जां हुण ईसाइयां वल जा रहे है। ये चीज़ बर्दाश्त करने वाली नहीं है और इसका खात्मा होना चाहिए। सियासी तौर पर आपां कमज़ोर हैं कि 11 साल तो साडी श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दे इलैक्शन नहीं हो रहे। जदों सिख राज 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ समाप्त होया सी, उस वेले ਜਿਹੜੀਆਂ मिशन ਸੀਗੇ आर्य समाजी ते ईसाइयां दे, ये बड़े एक्टिव हो गए सीगे कि हुण मौका है, सिखां दा राज खुस गया है। आर्य समाजियां ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की ते उन्हां नूं फल मिलिया कि जिहड़े महाराजा कपूरथला सी साडे, वो ईसाई बन गए ते एक बहुत सिख घराने दे दयाल सिंह मजीठिया वो आर्य समाजी बन गए। ये दयाल सिंह मजीठिया उही हनगे जिन्हां ने ट्रिब्यून चलाई, कई लाइब्रेरियां बनाईयां, कई कॉलेज बनाए, पर आर्य समाज के मतहत चलन लग पे। इसे करके ट्रिब्यून अज जो सिख का नाम प्रिंट करते हैं, ये अगे सिंह नहीं लाते है। और तुहानू पता होना चाहिए है कि 1984 के विच जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया है, इन्हां ट्रिब्यून का जिहड़े एडिटर साहब सीगे प्रेम भाटिया, उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को कहा सीगा कि मिलिट्री हमले तो बगैर ये सिखा ने बंदे दे पुत नहीं बनना है। सो जिहड़ियां गलतियां कीतियां उन्होंने दुरुस्त करन दे लई जदों कमजोरी आ गई, इत्थों आनंदपुर फलौड़ तो एक जोधे सिख बाबा दित सिंह उठे, जिन्हां दी बरसी हरेक साल साडी पार्टी उन्हां दे पिंड 6 सप्टेंबर नूं मनाउंदी है। 4 दिन रह गए उन्हां दी बरसी ते।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ 1925 ਜਿਹੜੀ SGPC ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ, ਪਰ SGPC ਮਹੰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਸੰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ SGPC ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਈ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ SGPC ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ SGPC ਦੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ SGPC ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਭੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਢਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਵੈਤੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, BJP ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੋਲਿਆ। ਜੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਆਣੀਆਂ ਨੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਢਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਫੁੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਈਸਾਈ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਕ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਗਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੀਏ। ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ
ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।